میرے سخن کے سفر کی ابتدا الہی تیرے مقدس نام سے ہو رہی ہے۔ آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، اپنے سفر میں رہ کے موتی تلاش کر۔ آسانیوں سے پوچھنا اپنی منزل کا راستہ، اپنے سفر میں رہ کے موتی تلاش کر۔ ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ محترم معزز مہمانان گرامی، حاضرین ذی وقار، سامعین ذی کرم، بالخصوص عزت مآب جناب جان اختر صاحب، محترم جناب میاں ارشد صاحب، محترم جناب محمد ساجد صاحب، محترم جناب میاں شہزاد صاحب، محترم جناب حافظ رب نواز صاحب، محترم جناب شاہد حنیف صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام دوست جناب محمد اصغر سکھیرا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نیشنل ایکسیلنٹ اسکول کوٹ مظفر کے زیر اہتمام کلاس نرسری سے لے کے بڑی کلاسز کے بچوں کے مابین مقابلہ تقاریر کا انعقاد کیا گیا، اور یہاں آ کر بڑی فرحت، بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہوئی۔ مجھے اس سے قبل ایک اور مقام پر بھی اسی طرح کے مقابلے میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ وہاں بھی ایک نجی ادارے نے اپنے کلاس پلے گروپ سے لے کر کلاس 8 تک کے تمام طلباء و طالبات کو تقاریری مقابلے کے لیے تیار کیا، اور وہ میلسی کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ٹائمنگ کے لحاظ سے بڑا مقابلہ تھا۔ وہاں مجھے بطور کمپیئر شامل ہونے کا موقع ملا۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک وہ مقابلہ چلتا رہا، اور میرے لیے وہ انتہائی تعجب خیز تھا کہ میلسی کی سرزمین ٹیلنٹ کے لحاظ سے، ہنر کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، لیاقت کے لحاظ سے کتنی آگے ہے۔ اور آج کوٹ مظفر کی سرزمین پہ آ کر مجھے پھر ایک دفعہ حیرانی سے دوچار ہونا پڑا کہ یہ ننھے ننھے بچے جو قوم کا مستقبل ہیں اور معمار ہیں کل کے، آج اتنے جوش اور ولولے سے، اتنے جوش و خروش سے، اتنے کانفیڈنس اور اعتماد سے اس سٹیج پر آ کر آپ کے سامنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑوں کی ٹانگیں کپ کپا جاتی ہیں، اور بڑے بڑوں کی آوازیں لڑکھڑا جاتی ہیں، اور حلق خشک ہو جاتے ہیں، اور لب سوکھ جاتے ہیں، پسینے چھا جاتے ہیں، آواز اور الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں اور بول نہیں سکتے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان بچوں کو، اور ان کے اساتذہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے قوم کے انہوں نے حالوں کو تراش کر ہیرا بنا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ یہاں آ کر اتنے اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، اور مکمل طور پہ مطمئن ہو کر بڑے جوش و ولولے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا، یہی تو فن ہے اساتذہ کی صلاحیتوں کہ انہوں نے اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان قوم کے نونہالوں کی بڑے احسن انداز میں تعلیم و تربیت کی ہے کہ آج یہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے اساتذہ کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنے والدین کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنے سکول کا نام روشن کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی وہ بڑی بھاری اور کٹھن تھی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں ہماری صلاحیتوں کا امتحان تھا۔ ہم کس بچے کو
नीचे लाएं, किस बच्चे को आगे ले जाएं, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। कोई बच्चा किसी से भी किसी लिहाज से कम नहीं था। हर बच्चे ने, हर बच्ची ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया है। मैं समझता हूं कि ये दरअसल असातिज़ा की अनथक मेहनत और स्कूल मैनेजमेंट की मुकम्मल प्लानिंग और एजुकेशन के लिहाज से एक आने वाले वक्त के लिए बच्चों को तैयार करना यकीनन ये बहुत बड़ी कोशिश है। असातिज़ा किराम को, बिलखसूस स्कूल की इंतज़ामिया को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इससे पहले कि मैं रिजल्ट आपके सामने लाऊं, मैं उन तमाम बच्चों को और उनके वालिदैन को और उनके असातिज़ा को और अहालिया ने कोट मुज़फ़्फ़र को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुकाबला तकारीर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या स्पेशल प्राइज के लिए अपना नाम जो है वो मुंतखब करवाने में कामयाब रहे, क्वालिफाई किए इस मुकाबले में। और जो क्वालिफाई नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल कम हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात रह जाती है। हमने इस मुकाबले को जज करने के लिए और बच्चों के माबैन सलाहियतों को जांचने के लिए हमने हर लिहाज से देखा कि उनका अदायगी तलफ़्फ़ुज़ क्या था, उनका अल्फाज का चुनाव क्या था, उनमें खुद एतमादी कितनी थी, उनमें उनका जो लबो लहजा था वो कैसा था, उनके आवाज़ का उतार चढ़ाव ज़ेरो बम कैसा था, और उनका अंदाज़े गुफ्तगू क्या था, जोश व वलवला क्या था, और हरकत और सकनात जो अदायगी अल्फाज के साथ वो मैच कितना हो रहा था, और सामीन की जानिब से रिस्पॉन्स क्या था। आप देख लीजिएगा, सामीन की जानिब से जो रिस्पॉन्स के नंबर हैं वो बहुत ही कम है। चाहिए तो ये था कि चाहे वो बड़ा बच्चा है या बड़ी बच्ची, चाहे छोटी बच्ची, जब वो स्टेज पे आपके सामने आकर खड़ी हो गई है तो उसे हर तरह से दाद और तहसीन देके उसके हौसलों को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तवक्को रखता हूँ कि आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाएगा। सामीन दिवकार, ये मेरे लिए बात बायस हैरत भी है, बायस ताज्जुब भी और बायस मुसर्रत भी कि दी नेशनल एक्सीलेंस स्कूल के होनहार तलबा और तलबात ने अपने सलाहियतों के जौहर खूब यहाँ पे मुजाहरा किया है उनका। हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि हम किसे फर्स्ट करार दें, किसे सेकंड करार दें, किसे थर्ड करार दें, किसे स्पेशल प्राइज के लिए चुने। ये बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह ताला की तौफीक से जो मुमकिन हो सका, हो सकता है कि शायद हम गलत हों, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मेरिट की बुनियाद पे फैसला करें। लेकिन हो सकता है कि अगर आपको लगता हो कि यह तलफी है तो मुमकिन है, इसके लिए एडवांस माजरत। जो फैसला हो चुका उसी के मुताबिक मैं रिजल्ट अनाउंस करने चला हूँ। तवक्को करूंगा कि हर नाम पे आपने उन बच्चों की क्लैपिंग के जरिए भरपूर हौसला अफजाई करनी है और उनकी हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियों के साथ जो है उनको दादो तहसीन देनी है। स्पेशल प्राइज, जो सबसे पहले स्पेशल प्राइज के मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ, मरियम मुस्तफा, मीराब इकबाल, रेहान महमूद, अनीका अमजद, आयशा हसन, कशफ खालिद। ये वो तलबा हैं जिन्होंने आज के मुकाबले तकारीर में नुमाया तरीन पोजीशंस लेकर और अपने असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद करते हुए अपने वालिदैन और इदारे का नाम रोशन किया। हौसला अफजाई कीजिएगा और जोर तालियों से। वेल डन, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारक हो जी। एक दफा क्लैपिंग कर दें।
تھینک یو.